And I don't believe that will start happening until this summer or later in the early fall. But once that happens, I do expect Bitcoin to go as high as $250,000, such as XRP, HBAR. I do expect those to double or even triple over the next 4 years. So there's been a lot of demand on Wall Street, and that demand, I believe in the long run, is going to offset some of the headwinds that we've been facing over the last year. 최근 비트코인만 하락했는데 결정적인 이유는 무엇이라고 보시나요? Yeah, there's been really three areas that have caused Bitcoin to decline in the last year. One of them is AI data centers. So AI data centers are being built globally, but especially in the US, it's caused energy prices to go up tremendously, which causes Bitcoin mining companies to have to pay more in energy costs. Usually in a 4-year cycle, Bitcoin will drop every 4 years because that's when the Bitcoin miners begin to sell their Bitcoin to pay for things like new data centers, energy cost, new infrastructure. This came early in this cycle because energy costs got so high that a lot of Bitcoin miners had to sell their Bitcoin in order to pay for that energy cost. The second reason is Bitcoin whales. A lot of the OGs out there had price targets of $100,000 Bitcoin to sell at. And when Bitcoin hit $100,000, a lot of the whales began to sell. So they've been selling all year long and probably aren't coming back. The third reason is prediction markets. Prediction markets have picked up a lot of steam in several countries, including the US. And a lot of the speculators have been moving over to prediction markets to speculate as opposed to the crypto markets. So that's caused a slowdown in volume and the price of Bitcoin to drop. 그럼에도 불구하고 월가가 긍정 전망을 유지하는 근거는 무엇인가요? Yeah, so really the pullback had to do with those three areas that I mentioned, but Wall Street is embracing Bitcoin. One of the reasons why is Wall Street's been wanting Bitcoin ETFs for a very long time, and we finally launched Bitcoin ETFs in the US about 3 years ago. So once that happened, a lot of the big players, pension companies, insurance companies, endowments, even sovereign wealth funds have been buying up Bitcoin ETFs. The ETFs create a structure that allows it to be a little bit better for Wall Street players to own it as opposed to just owning the token directly. It also gathers a lot of interest from the larger speculators. So the speculators I mentioned before are more retail, but the larger speculators are now hedge funds. So they can now buy the Bitcoin ETF and then sell futures for the basis trade, which is a big trade that happens among a lot of hedge funds. It's something that we do as well. And ETFs and options and futures on those ETFs help us to do that. So there's been a lot of demand on Wall Street, and that demand, I believe in the long run, is going to offset some of the headwinds that we've been facing over the last year. 리플이나 알트코인의 역할은 어떻게 변하는 건가요? So as far as currency goes, Bitcoin is the dominant cryptocurrency, meaning it's used for transactions primarily. The competitor to Bitcoin, it actually isn't a strong competitor, but it's also a complement to Bitcoin, is Litecoin. So that's one that we're very constructive on. And Litecoin has two features that we believe helps out in utilizing it as a currency. Number one, it's faster, it's smaller, and it's secure. So it's Bitcoin, but just a little bit faster and a little bit cheaper. So people like to use Litecoin in that manner, but Litecoin also has established privacy features that Bitcoin doesn't have. So those privacy features allow you to elect to make your wallet private or to make your transactions private, which helps people that are really focused on privacy, which I believe is going to be the next iteration in cryptocurrencies that's important. Another cryptocurrency that we like a whole lot is Ripple or XRP. We launched a XRP ETF in the US because we believe that they're building the rails for financial services. They're probably the leading platform for financial transactions in the US that Wall Street wants to actually use. And they're building things like stable coins can be utilized on it and other tokenization projects as well. So that's a really big one in our opinion.
And then finally, we also like one called Hedera. Hedera is a cryptocurrency or HBAR is the cryptocurrency for the Hedera network, which is really used for enterprise solutions. So think about Oracle, but Oracle on the blockchain, or Intel on the blockchain. So those are the ones that we are very, very focused on. And then finally, open source protocols. Ethereum is one that's mentioned. I believe Ethereum was really the trailblazer in the early days, but a lot of other ones are coming in as open source protocols that are probably overtaking them in speed and functionality. Some of the ones that we really like are Injective, Sui, or Sei. Those are ones that really resonate, in our opinion, for the new open source protocol tokens. 지난 몇 년간은 비트코인 안착기였다면 올해부터 어떤 암호화폐로 돈이 이동할 것으로 예측하시나요? Yeah, so 2026 will likely be crypto winter, and it's already here. And, every 4 years, there's that 1 year of the bear market that we all expect if we've been in the Bitcoin or the crypto ecosystem for a long time. I believe that 2026 is going to be the year for real world adoption and real world use cases. And some of the tokens that I mentioned, like XRP, HBAR, Injective, Litecoin, they're going to be looked at for their uses and adoption for things like stablecoin and tokenization, which are becoming a really big deal right now globally. Even the largest Wall Street firms are focused on tokenization right now. So this is going to be the year for adoption. This is going to be the year for use cases that actually make an impact and not just a lot of hype, which some bull markets have been very hype, but this time it's going to be real use. 미국 정부와 기관이 선택한 암호화폐의 대규모 자금이 유입되는 추세인데 그럼에도 불구하고 차트에는 큰 변화가 없는 이유가 뭘까요? Well, there's two sides of price. One of them is real adoption, and the governments around the world are now approving more Bitcoin adoption across financial platforms. However, we are still in a bear market cycle right now. So you've got people exiting as well as speculators that are exiting while Wall Street and global financial services are moving in. Once that rotation finishes, then you'll start seeing prices move up again, which I believe is going to be later in 2026, probably September, October, or maybe even in 2027. So the next bull cycle, I do expect to last a lot longer than the typical 3 years, given that the financialization of crypto is now here and governments have now passed either laws or given standards on how crypto adoption can actually work within markets. And they've all been very positive. 비트코인과 주요 알트코인의 상한가와 하한가를 경제위기와 불장으로 나누어 예상해 본다면 어떻게 보시나요? Yeah, my expectation for Bitcoin is to go as low as $60,000 to $65,000 a token in 2026. So that really is my downside case. It could be less if macro conditions worsen. But at the moment, macro conditions aren't necessarily great. If you look at places like the United States, for instance, consumer debt is very high, default rates are very high, and this is also replicated around the world, particularly in Europe. China is experiencing massive property devaluations at the moment. In Japan, they're having to actually give stimulus checks to people so they can afford things like electricity and food. So a lot of countries are already in a recession at the moment. But what generally happens following recession is money printing. And as central banks begin to ramp up their money printer again, which is already happening in the US, and I'm expecting other countries to follow very soon, when more money is printed, then all assets begin to rise. So that is really what's going to cause the macro conditions to change and prices to begin to go up again. And that happens to coincide with the 4-year cycle. And I don't believe that will start happening until this summer or later in the early fall. But once that happens, I do expect Bitcoin to go as high as $250,000. Now, other tokens that I've mentioned that are have a lot more functionality,
for things like tokenization, such as XRP, HBAR. I do expect those to double or even triple over the next 4 years. 왜 금 은달러는 오르는데 코인은 떨어지나요? 어떤 관계성이 있는 건가요? 특히 요즘 보면은 이제 제일 많이 나오는 질문 중에 하나가 이거 원래 해칭 수단이라고 하지 않았냐, 그리고 가치 저장 수단이라고 하지 않았냐, 근데 왜 금은 달러 오를 때 비트코인은 저 모양이냐라고 얘기를 하는데, 저는 이게 그러면은 그 자산의 성격이 달라서가 아니라 지금 금, 은, 달러를 사는 곳들은 국제 정세 불안, 그리고 뭐 군비 경쟁 이런 불안정 때문에 국가 단위에서 해칭들을 많이 하고 있다라고 생각을 해요. 꼭 리테일 단위뿐만 아니라. 근데 그때 국가 단위에서 지금 비트코인이나 이더리움을 비축할 수 있는 뭐 법령이나 근거나 이런 것들이 있는 곳들이 거의 없어요. 즉 여전히 비트코인이 초창기이기 때문에 저런 측면에서의 어떤 정부 차원에서의 큰 노력, 글로벌 어떤 상황에 대한 해칭 노력을 가져가기에는 아직은 비트코인이나 이런 가상자산의 지위가 아직, 그리고 구매할 수 있는 채널 혹은 그게 인식될 수 있는 자산의 근거가 아직은 금은 달러까지 못 갔기 때문에 그때 이제 자금 투입이나 이런 것들이 이루어지기가 좀 어려운 상황이라고 저는 해석을 하고 있어서, 이거는 시간이 지나고 지금처럼 법령이 계속 개선되고 한국에서 예를 들어서 비트코인 ETF가 나오고 뭐 등등 그런 제도적 개선이 있어서 기관화가 많이 되고 제도권에 품어지면 훨씬 더 그 동조화 현상은 많이 보일 거다라고 생각을 하고 있습니다. 더 이상 비트코인과 이더리움은 전형적인 위험 자산으로 보기는 어려운 걸까요? 저거는 전형적인 위험 자산으로만 보기는 이제 당연히 점점 더 어려워지고 있는 것 같고요. 이제 이전에 말씀드렸던 것처럼 구조 변화가 나오기 시작해서 그런 것 같습니다. 이게 전형적인 위험 자산은 그럼 뭐라고 얘기를 하냐, 코인은 왜 전형적인 위험 자산이었냐라고 하면 중장기나 어떤 전략을 가지고 투자하는 자금 성격인 기관 자금의 성격이 거의 없었다 보니까 애초에 투기 자산 형태로 분류가 되고 그걸 보고 움직였었어요. 근데 기관들이 어떤 로직을 가지고 왜 비트코인을 하고 비트코인 ETF를 하고 뭐 이더리움도 하고 형태로 들어오느냐라고 하면은 그걸 투기 자산 구준으로 포트폴리오에 넣겠다가 아니라 잠깐 말씀드렸자면 이제 해칭 수단 관점에서 이제 어떤 다른 가치 저장 수단 관점에서 보고 있기 때문에 그 보고 있는 근거 자체가 이제 군이 위험 자산 군으로 보지는 않고 애초에 그런 중장기 가치 저장 수단의 자산으로 보고 있다는 측면에서 예전처럼 이렇게 그냥 투기 자산, 위험 자산으로는 보지 않는 게 지금의 판단이라고 생각을 하고, 앞으로는 저런 모습들이 더 강하게 나타날 거라고 생각합니다. 스테이블코인 MMF 토크나 미국채 온체인화 같은 흐름을 단순히 기술 트렌드로 보는 시각도 있는데 어떻게 생각하시나요? 네, 저 기술 트렌드 짚기 나름인 것 같은데, 제가 잠깐 나중에 얘기 드릴 기회도 있겠지만 지난주에 그 스위스 이제 세계 경제 포럼 이제 다보스를 가서 좀 보다 보니까 거기는 애초에 디지털 자산이 핵심 주제도 아니고 뭐 여러 관점에서 보고 있는데, 거기 온 이제 대부분의 이제 금융 그룹들, 그 대형 기관들, 뭐 기업들 이런 것들은 이게 하나의 트렌디한 기술이기 때문에 써야겠다라고 느끼는 것들은 아무도 없었던 것 같아요. 다 어떤 관점에서 보냐 하면은 이거를 하나의 이제 금융의 기존의 어떤 부분을 확장시켜 줄 수 있는 좋은 툴이구나 라는 측면인데, 그 관점에서 그럼 기술 자체 기술이기 때문에 기술로 보는 건 맞겠지만, 우리가 예를 들어서 금융사들에서 AI를 쓴다라고 AI 자체를 쓰기 위한 목적이 아니라 사업 목적이 있는 것처럼 스테이블 코인 그리고 MMF 토크나 이런 것들은, 스테이블 코인은 뭐 달러 패권이랑도 영향이 있고 뭐 국제 송금 간에서의 효율성도 있고, MMF 토크나는 마찬가지로 뭐 24시간 마켓을 어떻게 볼까, 유동성을 어떻게 느낄까. 미국 국채 온체인화 같은 경우는 진짜로 그 미국의 경제 패권과도 연결이 되어 있는 그런 부분이기 때문에 기술이라는 관점에서 보면은 저게 다 기술로 한 인한 트렌드라고 볼 수는 있지만, 저걸 실질적으로 도입하려고 하는 혹은 증진하려고 하는 정부나 기관의 입장에서는 기술은 그냥 하나의 부차적 도구일 뿐이라서, 그런 관점에서는 이걸 너무 하나의 지나가는 기술 트렌드로 볼 게 아니라 지금 금융시장에서 아니면 세계 정세에서의 어떤 큰 변화 내에서 이거를 가속화해 줄 수 있는 매우 중요한 하나의 툴로 인지를 하시는 게 훨씬 더 정확한 해석일 거라고 생각합니다. 많은 개인 투자자들은 여전히 디파이를 위험한 실험 혹은 고위험 수익 모델로 인식합니다. 어떻게 분석하시나요? 저희가 이제 히어로물 이런 거 보더라도 굉장히 어벤져스 영화가 있었는데, 거기서도 정말 말도 안 되는 어떤 보석이나 물건 같은 게 있으면 그게 누구 손에 들어있느냐에 따라서 그 위험할 수도 있고 세계 평화를 지킬 수도 있는 그런 형태로 이용이 되잖아요. 그래서
그런 것처럼 디파이라는 것도 기존에는 그 투기 위주로 많이 있었던 코인 시장 내에서 투기 위주의 유동성밖에 없는 자산들에서 디파이라는 형태로 활용이 되다 보니까 사실 고위험을 추구할 수밖에 없었고 실험 단계에 머무를 수밖에 없었던 게 기존의 상황이었던 것 같아요. 근데 그래서 저 개인 투자분들이 저거를 고수익 고위험 수익 모델로 인식한다라는 거는 맞는데 여전히라는 게 조금 다른 부분이 여전히 그렇게 보시면은 좀 어렵다고 생각을 하고 있어요. 자, 왜 그렇게 되냐? 아시다시피 그 우리가 ETF라는 거를 설정을 하게 되면 기초자산을 가지고 자산 운용사들은 기초자산을 근거로 ETF를 발행하고 거기 또 운용을 하겠죠. 기초자산은. 근데 그런 형태에서 금융 모델이 도입이 될 수밖에 없습니다. 이제 그러다 보니까 작년 말이었었나? 블랙락에서 이더리움 ETF 가지고도 처음으로 이더리움 스테이킹 ETF를 신청을 한 일이 있었어요. 무슨 이야기냐면 블랙락에서 이더리움 ETF를 발행을 해서 유통을 시키면서 그 근간으로 가지고 있는 이더리움을 가만히 놔두기보다는 어떤 디파이를 활용해 가지고 이자도 내고 스테이킹도 해서 뭐 더 수익을 더 추구할 수 있는 방향으로 가겠다가 SEC에 신청한 그 핵심인데 이건 너무 자연스러울 수밖에 없는 현상이겠죠. 근데 블랙락이 그러면 그 디파이라는 거를 어마어마하게 위험한 막 돈 놓고 돈 따먹기 형태로 활용을 할 거냐라고 보면 그렇지는 않을 거고요. 거기서 정해진 어떤 컴플라이언스 규정, 리스크의 노출 범위, 그리고 그 미국의 증권거래소에서 현재는 제공한 어떤 가이드라인 등에 맞춰서 운영을 하기 때문에 디파이라는 굉장히 좋은 도구도 훨씬 더 통제된 리스크, 통제된 위험 내에서 어느 정도 반대로 통제된 수익을 제공해 줄 수 있는 형태의 조금 더 안정적인 디파이 모델들을 이제 저희는 이제 앞으로 훨씬 더 많이 보고 그로 인한 이제 뭐 다양한 방식의 자산 운용 상품들이 나올 거라고 생각을 해서 앞으로는 예전과는 굉장히 다른 모습의 디파이를 보시게 될 거다. 이제 제가 전망하고 있는 생각입니다. 반감기 공식 같은 과거의 해석은 점점 안 맞고 있다고 하셨는데 이유가 무엇인가요? 반감기는 뭐 예전부터 이제 나오던 얘기이긴 한데 아시다시피 비트코인이 2100만 개가 총 발행량으로 정해져 있는 상태에서 이제 주기적으로 채굴되는 양이 이제 반으로 줄어드는 거죠. 근데 비율은 계속 반으로 줄지만 그리고 이제 뭐 해시레이트도 계속 뭐 높아지고 하지만 반대로 여기에서의 반감기를 영향을 받는 실질적으로 얼만큼 블럭당 채굴되는 나오는 비트코인의 개수가 어떻게 줄어들고 있냐 보면 절대 개수로는 진짜 많이 줄어든 상황이에요. 그래서 그런 측면에서도 반감기의 영향 자체가 줄어들 수밖에 없고 두 번째로는 이제 시장 구조가 많이 바뀌어서 이미 채굴되어서 유통되고 있는 비트코인도 너무 많고 비트코인 ETF 이후에 자금도 훨씬 많이 들어왔다 보니까 유동성의 깊이도 달라졌고 해서 거기서 이제 반감기 이후에 공급량이 조금 달라진다고 해서 그로 인한 채굴자들의 포지션이 조금 달라진다고 해가지고 그 물량으로 인해서 영향을 받기에는 시장의 유동성이 너무 깊어져 있는 거죠. 그러다 보니까 뭐 좀 비유가 좀 과도하긴 하지만 우리가 이제 큰 우물에 뭐 물 한 컵 붓는다고 해가지고 뭐 수면 변화가 없죠. 근데 작은 냄비의 선이 있을 수가 있겠죠. 그런 것처럼 이미 비트코인의 그 유동성은 깊어졌기 때문에 저런 이제 반감기로 인한 요인보다는 다른 매크로 요인, 구조적인 요인들이 훨씬 작용을 많이 하고 있다. 그래서 이제 반감기는 이제는 너무 중요하게 볼 지표는 아니다라는 생각입니다. 지금 시장에서 개인 투자자들이 가장 많이 착각하고 있는 포인트 하나만 꼽는다면 어떤 게 있을까요? 과거 기반으로 예전에 이랬으니까 이렇게 될 거다라는 건 것 같아요. 이제 그거는 크게 시장의 큰 성격이 비슷하게 유지되는 내에서는 작은 변화들이 있다 하더라도 그런 사이클의 반복들을 기대를 할 수가 있는데 이제 말씀드렸던 건 제도권화되고 기관화되고 점점 이제 매스마켓으로 얼리 어댑터 마켓에서 옮겨가고 있다 보니까 우리가 예전에 봤었던 그런 사이클들, 어떤 투자 패턴들, 가격의 변화들이 보이지 않는 것들이 훨씬 많아질 거예요. 그래서 뭔가 내가 몇 년 동안 오래 봤으니까 오래 봤다고 해도 이 시장이 진짜 오래 보셔서 한 10년 정도일 것 같고 해서 전통 금융시장으로 보면은 어떤 신뢰할 수 있는 정도의 히스토리컬 데이터도 없는 시장이에요. 그래서 그런 관점에서 내가 예전에 봤었던 거에 대한 과도한 신뢰를 하는 게 어떻게 보면 좀 가장 주의해야 되는 포인트라고 생각을 하고 있고 말씀드렸던 것처럼 여전히 이렇게 좀 뉴스 이런 거에 많이 의존을 하시는데 절대적으로 내가 어떤 안 좋은 소식들의
빈도를 가지고 시장의 전체 방향성을 판단하시는 경우가 있는 것 같은데 큰 구조적인 변화들은 그렇게 자주 생기기가 어렵습니다. 그래서 좋고 정말 임팩트 있는 큰 한두 개의 소식들이 다른 수십 개, 수백 개 이상은 작은 부담이 될 수 있는 뉴스들을 훨씬 더 상쇄시킬 수 있을 정도의 큰 변화가 일어나고 있는 시장이라서 너무 과도하게 예민하게 시장에 반응을 하시기보다는 조금 더 한 발자국 뒤로 빠지셔서 이제 큰 흐름들이 어떻게 가고 있는지를 보시면은 훨씬 더 이제 시장에 너무 단기적인 요소들의 영향을 덜 받으시면서 이제 오해를 하지 않는 투자 패턴을 가져갈 수 있을 거라고 생각을 합니다. 트럼프는 금과 비트코인을 어떻게 다루고 싶은 걸까요? 제가 금 전문가는 아니라서 금은 제가 사실 어떤 의견을 드리긴 좀 어려울 것 같고, 디지털 자산 관련해 가지고는 제가 지난주에 다보스 포럼 갔을 때 그때 이제 공교롭게 이제 트럼프가 와가지고 좀 훨씬 더 시끌벅적하고 막 반대 시위도 열리고 막 했었는데, 그때 많은 분들 보셨겠지만 앞부분에서 막 나토와 그린란드 이야기를 거의 한 1시간 하고 그 뒤에 이제 경제정책으로 넘어가는 그 중간 연결고리에서 그 트럼프가 크립토 얘기를 잠깐 했었어요. 아까도 제가 말씀드렸던 그 길이보다는 그 어떤 맥락에서 크립토가 나왔고 어떤 맥락 그 이후에 크립토 얘기에 뭐가 넘어갔는지, 저는 그 배치나 이런 것들도 그냥 물론 아무리 트럼프가 이제 하고 싶은 말 한다고 하더라도 굉장히 전략적으로 한다라고 생각을 하는데, 거기에서 제가 만났던 미국의 이제 대형 기관들, 투자사들의 이제 오너분들이나 이런 분들도 그냥 점심 먹다 보니까 그런 얘기를 하더라고요. 미국 달러를 지탱하는 게 뭐라고 생각을 하냐. 중동 분이 그 미국 그 분한테 물어봤는데, 이제 미국 분이 그냥 진담 반, 농담 반으로 이제 바로 그냥 한 얘기가, 미국 달러를 지탱하는 거는 그 군사랑 오일이다 라는 얘기를 하더라고요. 근데 그 측면에서 이 오일이 딱 기름만을 얘기하는 건 아니고 이제 경제적인 걸 얘기를 하다 보니까 트럼프의 이 2시간이 넘는 발언 내에서도 앞에 군사 관련해서 지정학적으로 베네수엘라, 이란 등도 있겠지만 그린란드, 서구권에 대한 통제를 군사적으로 어떻게 하고 있는 게 중요한지, 왜 세계의 평화를 위해서 중요한지를 그걸 얘기를 하고 미국의 역할을 강조를 하면서 미국의 패권의 이제 중요성을 계속 역설을 했었던 것 같고, 그러면서 그 미국 패권의 마지막에 그 평화를 금약게 지키기 위해서는 군사력을 미국이 꼬로 유지를 하고 있지만 동시에 그거를 지탱할 만큼의 경제력도 미국은 잘 하고 있다라는 얘기를 했고, 그 바로 다음에 나왔었던 얘기가 이 크립토 얘기였었어요. 그런데 그 크립토에서는 무슨 얘기를 했냐, 그래서 우리는 크립토를 계속 진행을 할 거다, 그 미국은 경제 내에서도 글로벌 패권을 잃지 않을 거다, 그렇기 때문에 동맹국들은 다른 곳들도 미국에서 뜯어가기보다는 미국의 이런 노력들이 인지하고 정당한 대가를 계속 지불을 해야 된다라는 이야기하면서 그거에 앞장서는 것 중에 하나도 크립토일 거고, 그러다 보니까 스테이블 코인, 미 국채를 어마어마하게 사들이고 있는 그 스테이블 코인의 영향력도 당연히 중요하게 볼 수밖에 없는 거고, 그리고 아시겠지만 오일 저렇게 베네수엘라 가서 통제하고 하더라도 바로 어떻게 마음대로 하질 못하잖아요. 근데 반대로 스테이블 코인이나 디지털, 이미 USDC나 USDT 전 세계에 있는 스테이블 코인이라고 했을 때 생각보다 유로와 한국, 일본, 위안화 기반의 스테이블 코인이라는 거는 사실상 거의 존재감이 없어요. 근데 디지털 시장을 그렇게 강조를 하고 있는데 거기서 압도적인 1등을 하는 건 US 달러 이상으로 미국 기반의 스테이블 코인이 하고 있고, 신용카드사도 나와서 우리나라 분들 중에서도 스테이블 코인 기반의 신용카드, 결제 이런 거 많이 하다 보니까 미국이 어떻게 보면 지금 선점을 해서 어마어마하게 기술 관점에서의 금융혁신을 이야기를 하면서 블록체인과 크립토 경제를 밀는, 디지털 자산을 밀는 그 배경에는 그 두 번째인 미국의 달러를 지탱해주는 그 경제 패권의 중요한 툴로서 제일 앞서서 가고 있는 게 디지털 자산이지 않나 라는 생각을 했고, 그러다 보니까 그 다보스 포럼에서도 그 내용을 간결하게 아주 명확하게 이건 추진할 거다라고 이야기를 하고, 뒤에 이제 세부 미국 경제정책으로 넘어갔던 그런 내용이 있다 보니까, 그런 이제 그 연결고리 측면에서 이 디지털 자산이, 그리고 트럼프의 그 정책 왜 저렇게까지 밀까, 정말 혁신을 위한 건가라고 보면 미국의 힘을 지탱해 줄 수 있는, 확장하는 데 가장 큰 하나의 이제 무기로 보는 게 그 트럼프의 생각이구나 라는 생각이 훨씬 더 좀 명확해졌던 것 같습니다. 이번 하락을 보고 마지막 흔들기 같다는 말이 나오는데 어떻게 생각하시나요? 이번 하락을 보고 이제 세력의 흔들기 같다. 그러니까 이제 세력 얘기나 미국의 금융기관, 그러니까 월가의 어떤 그 금융 세력들의 얘기를 하면 많은 사람들이 음모론으로 치부를 합니다. 근데 저는 그분들에게 그걸 음모론으로 치부하는 게 더 위험한 건가, 아니면 그 음모론의 이야기를 일단 구성하는 게 더 위험한 건가를 한번 생각해 보시라는 말씀을 하고 싶습니다. 그러니까 음모론이라는 부정적인 개념이 머릿속에 박히는 순간 판단력이 흐려지게 되는데, 이런 맥락입니다. 무슨 얘기냐면, 그 시장을 움직이는 그 시장 조성자들, 그 시장 플레이어들이, 수많은 플레이어들이 있죠. 개미, 기관,
국가 또는 연구기관, 연기금 뭐 이런 것들이 많이 있잖아요. 근데 이런 기관들 중에는 자신들의 이해관계를 구성하고 그 이해관계에 부합하게 시장을 흔들거나 조성할 수 있는 충분한 네트워크와 지적 재산과 인력과 수단들을 가지고 있는 플레이어들이 있습니다. 근데 이 플레이어들이 자신의 이해관계에 부합하게 시장을 조성해 나갈 때 그 청사진과 구체적인 행동 강령들을 시장에 공개를 할까요? 그걸 공개하는 거 바보죠. 정보 비대칭 자체가 재산이거든요. 그렇다면 이들은 시장을 흔들 수 있는 자산이 있다. 이 전제 조건 팩트거든요. 자, 부인할 수 없죠. 그렇다면 이들이 시장을 흔드는 전략과 행동 강령을 짰을 때 공개하지 않는다. 이것도 팩트죠. 그렇다면 이들이 시장을 흔들려고 하는 어떤 전략과 행위를 하고 있다라는 전제를 갖고 있는 게 좋겠죠. 네. 하지만 그들이 어떤 전략을 가지고 있고 어떤 세부적인 전술을 가지고 있는지 우리는 모른다. 이것도 팩트죠. 자, 우리는 모르기 때문에 그 부분에 대해서는 아예 제로라고 생각을 하고 그들이 공식적으로 발표한 팩트만을 가지고 이 자산시장의 지금 조감도를 그려보는 게 맞는 거냐? 아니면 그들이 발표하지 않은 그들의 전략과 전술을 우리가 추론해보고 그 추론을 포함한 조감도를 그려보는 게 맞는 거냐. 자, 이건 전적으로 개인의 판단이니까 각자 판단에 따라서 행동하시면 됩니다. 자, 이런 것들이 없다. 그들은 발표하지 않았기 때문에 그들의 발표를 추론하는 것은 음모론이다. 그래서 나는 그것은 아예 제끼고 그들이 발표한 것만 가지고 시장을 바라보고 나는 이 시장에서 투자를 하겠다. 네, 그렇게 판단하시면 그렇게 투자를 하십시오. 그리고 하지만 나는 그들이 발표하지 않은 이야기를 추론해서 그 이야기가 개연성이 있다고 판단할 경우에는 그 이야기를 포함한 조감도를 그리고 그 조감도에 맞게 투자를 하겠다. 자, 이렇게 판단하신 분은 그렇게 추론을 하십시오. 그 추론에 대해서 경제 스토리텔러로서 저는 그 추론을 얘기하는 사람입니다. 그렇다면 자, 그 추론이 틀릴 수도 있겠죠. 하지만 그것이 제로라고 판단하는 것보다는 저는 개연성이 있는 추론이라면 그 개연성이 자산시장 정보가 압도적으로 비대칭적일 때는 우리가 합리적으로 추론한 개연성이 있는 이야기가 팩트라고 전제를 하고 조감도를 그리는 게 유리하다라고 저는 판단하고 있습니다. 그렇게 봤을 때 그렇다면 지금 이 국면이 기관들이 월가라는 기관이 크립토라는 자산을 포섭해 나가는 과정에서 개미털기를 하고 있는 거다라고 누군가 주장한다면 그거는 단순한 음모론으로 치부해야 되는 거냐? 아니면 기관들이 크립토라는 반달러 화폐 시스템을 자신들의 이해관계에 맞게 어떤 식으로든지 간에 통제하고 포섭하는 어떤 과정의 한 가운데 있다라고 판단하는 게 더 합리적인 거냐? 자, 여기서부터는 개개인의 판단에 맡기겠습니다. 저는 그들이 포섭하고 컨트롤하려고 하는 영향력을 행사하려고 막대한 자산과 지금 비용을 지불하면서 그런 작업들을 하고 있다라고 판단하고 있습니다. 네. 그럼 그거는 이제 그 선물 시장에서 어떤 대규모 청산 작업이 벌어졌을 때도 그렇게 볼 수 있는 건데 그렇게 구체적으로 이게 뭐 그들의 작업이다 이런 뭐 어떤 단언을 할 수 없어요. 하지만 뭐 그렇게까지는 뭐 불가능한 거고 하지만 어떠한 움직임들이 지금 시장을 억누르고 있는데 이 비트코인의 크립토 가격 또는 유동성이 다른 자산 시장에서 메마르지 않았는데 유독 비트코인 시장에서만 메말랐다고 하면 이 유동성 배관을 가지고 있는 건 월가거든요. 그럼 이 유동성 배관에 밸브를 움켜쥐고 있는 누군가가 이 밸브의 그 개폐를 조절하고 있다라고 보는 게 합리적이겠죠. 어떤 수준인지 간에. 이런 맥락에서 지금 시장을 바라본다면 이들이 지금 왜 그럴까? 그들이 어떤 이해관계가 있길래 이 하방 압력을 주려고 하고 퍼드를 퍼뜨리려고 하고 그럴 수 있을까라고 보면 하락 쪽에 어떤 수익 구조 그러니까 그 숏을 쳤을 때의 수익 구조가 일단 있겠고 하지만 그 단기 숏친 그 공매도나 숏으로 이제 돈을 벌기 위해서 단순하게 그런다 이건 이제 구조적인 어떤 변화를 줄 때는 뭐 의미 있는 얘기는 아니죠. 그거는 이제 구조적으로 안정됐을 때에도 수익구조, 그런 수익구조는 충분히 생길 수 있기 때문에 단기 숏으로 또는 공매도로 수익구조를 만들겠다라는 것보다는 시장의 어떤 통제력을 강화시키는 어떤 메커니즘을 지금 만들고 있다라고 보면 결국은 비트코인이라는 한정된 자산에서는 사실은 그 달러라는 화폐 시스템에서의 패권은 발권력입니다. 이슈잉 파워가 사실은 그 주조이기거든요. 하지만 비트코인이 알고리즘에 의해서 이미 그 발행량이 정해져 있을 때는 보유량을 늘리는 게 패권 다툼의 관건이에요. 그렇다면 결국은 월가라는 기득권, 달러 패권의 기득권 세력이 크립토라는 새로운 자산을 자신들의 이해관계에 맞게 재구조하고 있는 과정에서 그 지분, 보유량을 늘리려고 하는 목적을 가지고 있다라고 보는 게 가장 궁극적이고 본질적인 어떤 해석이 될 수 있을 것 같습니다. 그렇다면 지분을 늘릴 수 있는 방법은 똑같은 비용으로 생각하면 가격을 떨어뜨리는 거죠. 네. 그렇게 보면 지금 이 구조에서 월가의 금융 세력이 어떤
어떤 메커니즘을 만들려고 하냐라고 봤을 때 가장 합리적인 추론은 저점 매수로 보유량을 늘리려고 하는 노력의 일환이다라고 보는 게 가장 합리적이고, 그렇게 실제로 해석을 하는 게 전혀 그냥 선의의 기관으로 또는 그냥 각자 플레이를 열심히 하고 있다라는 어떤 각자 플레이로 보는 것보다는 합리적인 추론이라고 생각합니다. 판단은 각자가 하시고요. 요즘 말하는 기간 매집 구간이라는 건 어떤 흐름을 보고 그렇게 말하는 건가요? 만약에 그 월가가 비트코인이라는 그 새로운 탈중앙화 자산의 어떤 그 지배력을 높이는 방면으로 저점 매수 구간을 설정하고 지금 이런 국면을 이제 조성하고 있는 노력을 하고 있다라는 그 전제가 팩트라고 이제 전제한다면 어느 선까지를 저점 매수 구간으로 이제 설정을 했을까라는 어떤 추론도 한번 좀 해볼 만한데요. 낮으면 낮을수록 좋겠죠. 근데 이게 만약에 진짜 4만 달러, 5만 달러 뭐 이렇게 떨어졌을 경우에는 이미 진입한 그 ETF에 투자됐던 그 펀드들이 상당 손실을 현실화해야 되는 거거든요. 물론 이제 뭐 엑시트 할 경우에는 그렇지만 어쨌거나 그 평가 손실을 적어야 됩니다. 그 분기말마다. 그렇다면 그것들에 투자한 그 딜러들이나 이제 그 기관들의 입장에서는 그 개인이나 팀에서는 상당히 타격을 받겠죠. 그렇다면 금융 세력 전체적으로 보면은 뭐 제로가 되는 게 가장 좋겠죠. 제로가 됐을 때, 제로에 가까울 때 뭐 어마어마하게 사들인 다음에, 물론 이제 공급량이 있는 전제하에서 낮으면 낮을수록 좋겠죠. 하지만 현실적으로는 이미 진입한 그 평단가가 있을 텐데 그것이 많이 이제 하방 쪽으로 간격이 벌어지면 이미 진입했을 때의 행동을 결정한 사람들은 책임을 져야 되니까 조직은 또 그런 것들을 용납하지 않겠죠. 그분들의 그 이기심이나 어떤 이해관계를 보면은. 그렇다면 그 조직의 내부에서 의사결정을 할 때는 이분들의 의견이나 입장들이 많이 반영이 될 거고, 그 지금 현재 ETF 자금이나 기관 자금들이 들어갔던 평단가에서 크게 벌어지지 않을 저항이 생기고 있다라고 보면요. 지금 ETF 자금의 기관 자금의 평단가는 대략 8,500만 원 정도, 85,000달러? 85,000달러 정도다. 그러면 지금 가격이거든요. 지금 현재 가격. 지금 현재 가격이 하방에서 강력한 지지선을 형성하고 있는 것 중에 한 가지 축도 사실은 이런 기관 자금의 평단가다라는 분석이 있고, 저는 그 분석에 상당 부분 동의하고 있습니다. 그래서 그 다른 요인들, 기관들이 통제할 수 없는 그 외부적인 요인들, 그러니까 오리지널 갱스터들이 나는 4만 달러건 5만 달러건 나 무조건 지금 정리하고 나갈게라는 어떤 그런 이제 고래들이 대량 매도를 한다. 그러면 이제 더 떨어질 수도 있겠지만, 그분들도 자신들의 자산을 떨어뜨리면서 자신들이 파는 행위를 할까, 굳이. 이제 그렇게, 그건 좀 비합리적이다라고 보면은, 지금 기관들의 어떤 영향력에 의해서 지금 시장이 눌리고 있다, 또는 유동성 배관을 이제 밸브를 조절하는 걸로 지금 뭔가 컨트롤하고 있다라는 이제 많은 분들이 얘기하는 음모론, 또는 이제 개연성 있는, 이제 그거를 이제 합리적으로 얘기하면 개연성이 있는 추론들이 맞다면 85,000달러 정도가 굉장히 강력한 이제 지지선 역할을 해줄 거다라고 기대를 저도 하고 있습니다. 근데 더 떨어지면 저는 좋습니다. 왜냐면 저는 장기 우상향하고 있다고 판단하고 있고, 또는 조금씩 생기는 현금으로 이제 저도 개수를 늘리려는 목적을 갖고 있기 때문에 4만 달러 되면 좋습니다. 많은 분들이 이 얘기를 싫어할 수도 있지만 떨어지면 떨어지면 좋습니다. 근데 제가 이제 그 기간까지 기다렸다가 사느냐 아니면 중간 어딘가에 사느냐의 문제인데, 내가 자고 일어났는데 갑자기 4만 달러가 떨어졌다. 그럼 너무 좋죠. 내가 의식하면서 떨어지면 내가 그 중간 어딘가에서 샀겠죠. 저는 이제 85,000달러 생각하기 때문에 7만 달러만 돼도 쏘겠죠. 하지만 내가 진짜 부지불식간에 갑자기 4만 달러가 떨어졌다. 그럼 너무 좋다. 8만 달러 가지고 한 개 살 거 나는 두 개를 사겠다. 이런 상황이 될 테니까 그런 상황입니다. 네. 하락장에서 흔들리지 않고 반등 포인트를 보기 위해 투자자가 가져야 할 태도는 무엇인가요? 반등 포인트를 보려면 일단 내가 포지션을 유지하고 있어야 되잖아요. 내가 엑스트라 청산을 했다 그러면 그다음부터는 다시는 이제 그 비트코인 쪽으로는 오줌도 싸지 않는다는 얘기를 하겠죠. 내가 손실을 보고 그냥 엑스트라를 했다면. 반등 포인트를 지켜보기 위해서는 내가 이제 장기 보유를 해야 될 것 같고, 투자자가 가져야 될 태도 중에 하나는 아까 말씀드렸듯이 비트코인을 형성하고 있는 어떤 근본적인 가치가 무엇인가, 펀더멘털이 무엇인가도 이제 점검을 해보셔야 되고, 또는 이런 부정적인 어떤 펀드들이 난무하는 이런 속에서 내 스스로도 그다음 비트코인이 가지고 있는 내가 생각지 않았던 어떤 부정적인 요소들이 무엇이 있을까도 한 번쯤 점검해보는 계기로 삼는 게 좋을 것 같고, 낙관적인 회로를 굴리는 것도 중요하지만 그렇다면 내가 간과했던 어떤 내가 간과하거나 몰랐던 비트코인을 둘러싼 어떤 변동 요인이나 또는 그 내러티브의 변동 요인이 뭐가 있을까도 한번 점검해 보시는 게 좋을 것 같고, 일단 그럼에도 불구하고 장기 우상향 자산으로서의 확률적인 어떤 그 베팅에 내가 아직까지 관점을 유지하고 있다라면은 일단 그냥 기다리시면 됩니다. 시간이 모든 걸 해결해 줄 겁니다. 기다리시면
하시면 되는데 야 내가 죽은 다음에 가격이 오르면 뭐하니? 그 10년, 20년, 30년 뒤는 난 모르겠고 1년 또는 2년 뒤, 3년 뒤를 얘기해줘. 그럴 경우에는 이제 QE, 금리 등등의 이제 유동성 요인들을 이제 살펴보시는 거. 그렇다면 이제 온체인상의 유동성에 직접적인 영향을 미치는 거는 스테이블코인 시가총액이기 때문에 그럼 일단 기본적으로 연준의 대차 대조표. 두 번째는 이제 그 금리, 그리고 보다 직접적으로는 이제 금리에서 보다 직접적으로는 유통 이제 그 금리를 결정해주는 이제 10년물, 20년물, 30년물 미국 장기채 금리를 보시는 게 좋을 것 같다라는 생각이 들고, 또 이제 지금 3천억 달러 정도에 달하고 있는 그 스테이블 코인 이제 온체인상의 직접적인 유동성이 되는 스테이블 코인 시가총액의 변동 사항도 이제 살펴보셔야 될 것 같고, 또 스테이블 코인이 본격적으로 발행되는 국면, 그러니까 이제 그 스테이블 코인 지니어스 액트가 이제 실행돼서 빅테크들이 본격적으로 이제 스테이블 코인을 발행하는 그 국면이 됐을 때 그들이 발행하는 스테이블 코인이 어떤 형태와 이제 어떤 그 변동성을 가져다 줄 거냐도 이제 좀 보시는 게 좋을 것 같고, 아까 말씀드렸듯이 이제 분명히 이제 그 트럼프 행정부의 어떤 그 프리미엄이 있다면 트럼프가 어떤 정책들을 이제 현실화 시키느냐라는 것들을 보셔야 될 것 같고, 또 기성 진영의 월가의 진영이 이걸 어떻게 포섭해 나가느냐, 그들의 어떤 반작용이 어떤 거냐에 대한 맥락도 파악하시는 게 좋을 것 같고, 그리고 그 크립토 진영을 주도해 나갈 수밖에 없는 빅테크들이 크립토를 어떤 식으로 포섭하고 이제 유틸리티화 시킬 거냐, 실제로 이용할 거냐라는 거. 그래서 그런 맥락에서 보면 이제 스테이블코인 플랫폼인 이더리움의 어떤 그 변동도 계속 지켜보셔야 될 것 같습니다. 최근에 어떤 유의미한 그 변동을 보면은 제가 이더리움도 잘 모르지만 이제 계속 보고 있는데, 이더리움의 변동성이 비트코인만큼 줄어들고 있어요. 최근 뭐 단기적인 상황인지 모르겠는데 비트코인이 1% 떨어지면 예전에 뭐 3, 4% 떨어졌는데 지금은 거의 같은 폭에서 움직이더라고요. 그렇다면 뭐 단기적인 장기적인 구조적인 변화인지는 모르겠지만 수요가 그만큼 뒷받침해주고 있다는 얘기니까, 비트코인이 어쨌거나 단기적으로 또는 장기적으로 이제 변동성이 줄어들면서 수요가 상당히 많이 들어오고 있다는 어떤 직관적인 판단이 섭니다. 그런 것도 좀 같이 보는 거. 그러니까 그렇다면 비트코인의 도미넌스와 알트코인의 어떤 그 따라가는 팔로워로서의 어떤 이런 도미넌스들이 조금은 바뀔 수도, 이제 구성들이, 비중들이 조금 바뀔 수도 있을 것 같다는 생각도 드니까 그 크립토 내부 구조가 어떻게 변동하는 거냐도 좀 이제 지켜보시는 게 이제 유용할 것 같다라는 생각이 듭니다. 2026년의 비트코인 전망은 어떤가요? 뭐 1년 정도의 전망은 좀 장기적인 전망에 속하니까 이제 뭐 어느 정도 맥락은 짚어줄 수 있는데, 제가 최근에 하락장 같은 걸 겪으면서 어떤 비트코인의 가격이 어떤 방향, 어떻게 단기적으로 밀릴 거냐는 전망을 안 하는 게 좋겠다는 생각이 들었어요. 그러니까 뭐 25,000달러, 30,000달러 뭐 이 정도까지 이제 얘기가 나오고 저도 거기에 공감을 하고 이제 쭉 따라가다가 갑자기 급락을 하니까 이제 단기적으로는 사실은 어느 정도는 불안감이나 공포심이 생기는 상황이고 해서 이게 예측할 수 없는 어떤 상황들이 분명히 이제 있을 수 있는데, 그렇다면 한 4년, 5년, 10년 단위의 어떤 장기 우상향에 대한 어떤 신뢰 이런 것들은 변동이 거의 없지만, 내가 내년 상반기 때, 내년 하반기 때 어떻게 될 거라는 전망하는 거는 내 전망 자체가 의미가 없다. 이런 것들을 전달해주는 이제 유튜브를 보시는 분들께 이런 것들을 전달해 주는 것들이, 또는 그분들이 그거를 어느 정도 신뢰하고 뭐 행동을 하신다면 그런 것들이 상당히 위험하다 수 있다라는 생각들을 합니다. 그러니까 저는 그래서 이제 그 유튜브에 나올 때마다 이제 그 유튜브 방송에서 항상 그 저희는 정보를 전달하고 뭐 투자 결정은 뭐 투자자들의 개인의 몫입니다라는 얘기 하는 거가 상당히 싫었거든요. 왜냐면 그게 너무나 당연한 거고, 그 당연한 얘기를, 그러니까 이미 그런 얘기를 하기 전에 내 머릿속에 강력하게 내재되어 있어야 되는 그런 얘기들을 한다는 것 자체가 불필요하고, 또는 그냥 유사시의 어떤 책임을 회피하는 거. 만약에 그걸로 인해서 무슨 어떤 갈등이나 비난이나 어떤 뭐 그 실제로 법정 다툼이 생겼을 때 너무나 당연한 겁니다. 네, 그 투자는 개인의 몫입니다. 내가 누굴 믿고 투자했는데 뭐 떨어졌다, 뭐 그것도 개인의 책임이고, 내가 올랐는데 그럼 그 수익을 나눌 건가요, 저하고? 투자는 전적으로 개인의 몫이기 때문에 굳이 그런 책임 회피성 발언을 유튜브에 나와서 해야 될 필요가 있을까? 네. 만약에 그런 거를 내가 머릿속에 각인하고 내재되어 있지 않다면 이 방송을 보시는 분들 중에 만약에 그래? 투자는 개인의 몫이야? 이렇게 고개를 갸우뚱하는 분이 있다면 그분들은 절대 투자하지 마십시오. 어떤 비극이 와도, 어떤 행운이 와도 100% 본인의 겁니다. 네. 투자 수익을 저랑 나누지도 않을 거고, 투자 손실을 제가 보전해 주지도 않을 겁니다. 너무 당연한 얘기인데 자꾸 그런 얘기들을 이제 짚어주는 것들이 오히려 이걸 보시는 분들의 어떤 지적 수준을 폄훼하는 것 같아서 저는 그게 되게 싫었는데 할 수밖에 없겠더라고요. 지금도 댓글 달리는 거 보면은 쉽게 얘기해서 저 댓글뿐만 얘기하는 게 아니라 이제 많은 유튜버들이나 이런 분들이 어떤 예기치 못한 변동성이 왔을 때 그들을 비난하는 얘기들을 많이 써주시는데, 저는 투자 시장에서 가장 강력한 수익원이 그분들의 돈이라고 생각해요. 그렇게 자기 책임을 인식하지 않고 그냥
친구 따라 강남 가는 식으로 또는 자기 책임은 인식했지만 실제 어떤 사태가 벌어졌을 때 그 책임을 남에게 돌리시는 그분들의 주머니와 그분들의 계좌에 있는 돈이 수많은 성공한 투자자들의 성공을 보장해주는 돈입니다. 네, 그분들은 절대 투자에 성공할 수 없고 그분들이 털리는 돈이 소수가 수익금으로 가져가는 거예요. 그래서 내가 그런 댓글을 내가 달았던 사람이다라고 경험이 있다라고 하시는 분들은 지금 투자를 중단하시는 게 좋아요. 왜냐면 그분들의 돈이 저희들의 수익입니다. 그러니까 내가 어떤 사람인지를 좀 판단해 보시고 어떤 상황이든지 간에 나의 책임과 나의 컨트롤 하에서 내가 내 자산을 굴릴 거다라는 기본적인 전제가 많은 투자 그루들이 가장 강력하게 주장하는 투자 성공의 제1원칙입니다. 이런 것들을 내가 얘기하는 것조차 좀 짜증나는데 최근에 그 어떤 SNS상에서 움직임들을 보면 그런 분들이 생각보다 상당히 많다. 네. 그래서 소수가 투자에 성공하는 것 같다. 라는 생각을 하고요. 그런 분들이 많다라고 하면은 나는 투자 시장에서 잉여 자본이다 라고 스스로 판단하시면 될 것 같습니다. 네, 안녕하세요. 저는 경제 스토리텔러로 활동하고 있는 김창익 작가라고 합니다. 우연치 않게 이제 비트코인이라는 거를 이제 제가 현직 기자일 때 이제 취재 과정에서 알게 됐고, 그걸 알면서 저도 이제 기본적인 과정을 거쳤어요. 화폐가 아니라는 거부하는 기간이 상당 기간이 있었고, 그것들이 가격이 폭등하는 현상을 보면서 내가 생각지 못했던 어떤 메커니즘이 이 시장에 분명히 있다라는 현상을 받아들이는, 그거로부터 이제 비트코인에 대한 공부가 시작됐고, 비트코인을 뭐 아직까지도 이제 공부를 하고 있는 과정이긴 한데, 비트코인이 장기 우상향한다는 어떤 그 믿음을 어느 정도 갖게 되면서 비트코인에 실제로 투자를 하게 됐고, 지금은 사실은 상당액을 투자를 하고 있는 상황입니다. 그래서 이제 그런 와중에 비트코인의 투자금을 늘리는 차원에서 제가 이제 카페 사업을 하면서 이제 시드머니가 일정 기간 카페 사업에 묶여 있었기 때문에 제가 비트코인에 초기 투자할 수 있는 자금을 마련하는 과정에서 제가 이제 모든 내 지적 자산을 유동화시키겠다는 취지로 이제 책과 글들을 썼었고, 그 책과 글들이 그래도 어느 정도 유의미한 수준에서 팔리면서 이제 작가로서 활동하는 뭐 지금 상황까지 됐는데요. 그래서 제가 지금 하고 있는 얘기들은 어떻게 보면 이제 그 신문이나 미디어들에 나와 있는 팩트들을 파편화될 수 있는 팩트들을 엮어서 하나의 이야기로 전달해 주는 역할을 제가 하고 있다라고 생각하고 그런 활동들을 하기 위해 노력을 하고 있습니다. 그러니까 이 이야기 자체가 그 파편들이 전부 팩트이기 때문에 팩트에 기반하고 있다라고 저 스스로는 판단을 하고 있는데, 그럼에도 불구하고 이야기 전체적인 이야기 자체가 물론 개연성은 있지만 틀릴 수 있는 가능성도 충분히 있습니다. 그런 가능성을 염두에 두시고 저희 이야기를 듣고 그 이야기에 공감하시는 분들은 뭐 공감하시고 또 반대하시는 분들 반대하시면 될 것 같고요. 최근에는 이제 그 화폐 패권에서 빅테크들의 어떤 그 작용들, 새로운 작용들이 달러 패권과 크립토 패권, 신흥 패권 사이의 어떤 다툼에서 굉장히 중요한 역할을 하고 있다라는 그 전제하에 빅테크 자본주의라는 책을 최근에 이제 그 탈고를 했고 이제 12월 10일 정도에 이제 출간이 됩니다. 그 책이 나오면 아마 그냥 쉽게 소설처럼 읽을 수 있는 이야기지만 그 빅테크들이 이제 화폐 주조 이익이라는 것들을 이제 배분받고 그들이 왜 화폐 권력을 가지려고 하고 그 실리콘밸리의 자유주의자들이 왜 워싱턴으로 자꾸 발걸음을 옮겼는지, 왜 정치 권력을 포섭하려고 하는지를 이해할 수 있고, 그 트럼프 정부 또는 그 이후의 정부와 그러니까 정치 권력과 그리고 실리콘밸리의 천재들이 앞으로 어떤 일을 하려고 하는지, 그 일들이 우리의 투자 관점에서 어떤 의미를 갖고 있는지를 이제 엮어놓은 책이니까 그것도 한번 읽어보시고 재미있게 이 상황을 한번 좀 이렇게 그림을 그리는데 충분히 도움을 줄 수 있을 거라고 확신하고 있습니다. 이런 이야기들을 이제 저는 결국 인간의 그 판단을 손가락을 움직이는 거는 머릿속에 있는 이야기라고 생각합니다. 왜냐면 사람은 가장 강력한 데이터는 이미지, 동영상이거든요. 그러니까 인간의 머릿속의 동영상은 그 자체로 이야기이기 때문에 결국은 내 머릿속에 어떤 이야기가 담겨져 있는가가 내 손가락에 어떤 투자 결정을 하는 가장 강력한 원동력이라고 생각을 하고, 내가 어떤 이야기를 이제 섭취하고 이제 소화시키느냐, 그런 게 상당히 중요하다고 생각하기 때문에 많은 분들이 이제 어떤 전문적인 관점에서 이제 이 시장을 해석하고 또는 차트 분석을 해주시고 또는 경제적인 변수들로 이제 어떤 예측을 해주시고 하는데, 저도 거기서 크게 벗어나진 않아요. 그러니까 왜냐면 그런 것들이 뉴스화 되기 때문에. 근데 그런 뉴스들이 하나하나 단편화되어 있는 것들, 그래서 이것과 저것 간에 연관관계가 없어 보이는 것들을
이제 장기간에 걸쳐서 그런 데이터들을 이제 지속적으로 접하고 이제 염두에 두고 보다 보면 한 6개월, 1년 정도가 지나면 하나의 거대한 이야기의 흐름이 생기거든요. 그것들이 제 머릿속에 생겼다고 판단됐을 때 이제 컴퓨터 앞에 앉아서 그 이야기들을 정리하는데 그래서 한 6개월, 1년 정도의 하나의 이야기들이 나오는 것 같습니다. 새로운 이야기들이. 그래서 비트코인의 시대라는 책이 올해 4월 달에 나왔는데 지금 한 8개월 정도가 지나서 빅테크 자본주의라는 책이 이제 또 나오는 거니까 그러면 그 전의 맥락들과 그다음에 그 이후에 어떤 8개월에서 이제 새로운 어떤 파편들이 이제 모여져서 새로운 이야기를 하나 구성이 된 겁니다. 그런 식으로 받아들여 주시면 될 것 같고 새 책이 나오면 또 성원해 주셔서 또 새 책도 한번 읽어보셨으면 좋겠습니다. 감사합니다.